मो ना रूपाली मो दूध पिजुली परि टाण आउ दूध मुंडी कला आज पर्यंत मु गिहा खाइनी मु गिहा खाइबाकू इच्छा हेले गिहा केही वीडियो देखी मझी आंगुठीरे नड़िया तेल मारी पुदीरे भरी मो गलु शांत करे मो पुदीर रंग गोलापी आउ पूरा टाइट मते गेहिले पूरा मजा लागिब तम दंडा केते लंबा मते कमेंट कर आउ केते समय गेही पारिबो लेख मु 3 जनकु बाछिबी राती 12टा बाजिथिला घंटा टिक टिक करुथिला राती संपूर्ण नीरव थिला मु मो रूम रे सोइथिली मो काकांक व्यतीत घरे केही नथिले से तांको रूम रे सोइथिले हालुका वर्षा हेउथिला एवं घड़घड़ीर शब्द मो कानरे प्रतिध्वनित हेउथिला घड़घड़ी मते भयभीत कला मु तांकु डाकिली काका मु बहुत भयभीत से मो रूम को आसिले मु स्थान खाली करबाकू टिकिए भुंची गली एवं कहिली काका सोईपद आमे दुहे सोई पड़ुथिलु हठात एक जोर रे घड़घड़ी हेला मु भयरे तांको पाखरे लागि रहिली मु तांकु किछि समय धरी धरी रखिली तापरे किछि अजब अनुभव हेला एवं मु सेठारे रहिबाकू इच्छा कली काका मो पिठी चापी कहिले डरिबो नाही मु एठारे अछि धीरे धीरे तांको शरीर गरम हेबाकू लागिला तापरे से तांको हाथ सहित मो सामना को आदर करबाकू लागिले धीरे धीरे आम मध्यरे एक अद्भुत निशा सृष्टि हेबाकू लागिला बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत जदि आपण नुआ तेबे सब्सक्राइब करबाकू निश्चित करंतु एक रोमांटिक एवं आकर्षणीय कहानी पई एही वीडियो सुनिबा पई आम सहित रुहंतु मो नाम आंचल एवं मु वर्तमान स्कूल रे पढुछि जून मासरे मो स्कूल छुट्टी थिला एही छुट्टी गुड़िक मध्य विवाह अतुथिला मो माउसी घरे एक विवाह थिला एवं मो परिवारर समस्तंकु जोग देबा बाध्यतामूलक थिला समस्ते जीवाकू प्रस्तुत थिले किंतु सबुठारु बड़ समस्या थिला किए घरे रहिबो एवं घरर जत्न नेबो जदि आमे घर बंद करी विवाह को जाऊ तेबे चोरी हेबार भय थिला तेणु समस्ते एकाठी जीवा संभव नथिला आमे समस्ते निष्पत्ति नेइथिलु जे मु घरे रहिबी मु मध्य जीवाकू चाहुथिली किंतु सेठारे किए रहिबो एही कथा भाबी मु जाई नथिली एवं घरे रहिगली किंतु मो बापा मते घरे एका किपरि छाड़ी परिबे जदि चोर आसी जाए तेबे मु एक अविवाहित झियो भाबरे कोन करि परिबी बापा सबु किछि भाबिले एवं तापरे तांकर सबुठारु निकटतम एवं विश्वस्त लोकंकु डाकिले से कहिले गौरव मोर किछि काम अछि आमे किछि दिन पई एक विवाह को जाउछु एवं मो झियो घरे एका अछि घरे जणे झियो एका रहिबा ठीक नुही जदि तुमर किछि आपत्ति नाही तेबे तुमे मो झियो सहित मो घरे किछि दिन रहि परिबो कि गौरव मोर मामु थिले मामु कहिले एथिरे असुविधा कोन मु सेठारु ठीक सेही परि जीबी जेपरि मु मो काम पई करे मु केवल राती रे घर को आसे तेणु मु तुम घरे सोईबी मामु सेही राती रे आम घरे सोईबाकू राजी हेले से पापांकु कहिले चिंता कर नाही मु एठारे अछि कौनसी असुविधा हेब नाही मामु 2 वर्ष पूर्वरु विवाह करिथिले मामु एवं बापा गाधोई सारी प्रस्तुत होई सेही संध्यारे चली गले सेही संध्यारे जेतेबेले मामु आसुथिले से मोते डाकी पचारिले तुमे राती भोजन रे कोन चाहुछ मु कहिली मामु किछि मलाई कोफ्ता आण कारण मु एहाकू भल पाई मु रोटी एवं भात तयारी करि सारिथिली संध्यारे मामु आसिले से तांको सहित मलाई कोफ्ता आनिथिले सेठारु फेरिबा परे मामु बहुत क्लांत होई जाइथिले एवं कहिले आंचल खाद्य परिवेषण कर मु मो हाथ एवं मुहम धोइबी मामु पूर्वरु आम घर को आसिथिले तेणु आमे टिके बंधुत्वपूर्ण थिलु मो एवं मामुंक मध्यरे भाउज एवं भाउजंक परि संपर्क थिला मामु तांको हाथ एवं मुहम धोई खाइबाकू बसिलु तापरे आमे कथाबार्ता आरंभ कलु से मते कहिले आंचल तुमे एबे आहुरी सुंदर होइगल तुमको देखी मोते मोर हॉस्टेल दिनर कथा मने पड़ीगला जेतेबेले मोर जणे प्रेमिका थिला मो प्रेमिका बहुत सुंदर थिला मो श्रेणीर समस्त पुओ ता पई पागल थिले किंतु से मो पई पागल थिला तांको कथा सुनी मु हसिबाकू लागिली एवं कहिली काका तुमे एबे भी बहुत सुंदर तुमर निश्चय जणे प्रेमिका अछि काका कहिले ना बंधु आंचल मु विवाह करिबा परठारु मु गोटिए भी संभाली पारिली नाही एहा कहिबा परे से हसिबाकू लागिले मु मध्य हसिबाकू लागिली मु तांकू पचारिली मामु तुमे किछि चा खाइबो कि से मोते चाहि कहिले हम जदि तुमर किछि अछि दया करी मोते किछि आण मु रोसेई घर को जाई चा आनिली एवं ताकू देइली मामु चा पीले एवं कहिले आंचल चा बहुत कड़ा तापरे से मजा करिबाकू लागिले मु मो मामु को कहिली काका
ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଚା ପିଉଛ। ମାମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ସବୁକିଛି ସାରି ଆମେ ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ମାମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇଗଲି ଏବଂ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସକାଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମାମୁଁ ତୁମେ ଡେରି କରୁଛ, ଉଠ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାମୁଁ ଗଭୀର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କମ୍ବଳ କାଢ଼ି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲି ଯାହା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ଏବଂ ମୋର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମାମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ମାମୁଁ କହିଲେ, ହେ ଆଞ୍ଚଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ମାମୁଁ ଉଠ, ତୁମର ଡେରି ହେବ। ମାମୁଁ ଫୋନ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇବାକୁ କହିଲି। ତୁମର ନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ, ଗାଧୋଇଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନାସ୍ତା ଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ୟାକ କଲି। ମାମୁଁ କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସଫା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାସ୍ତା ଖାଇଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। ଆଜି ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସାରା ଘର ଖାଲି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନଥିଲି। ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କାକାଙ୍କ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇବାରୁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗାଧୋଇବି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି। ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବା ଆଞ୍ଚଲ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ଯୌବନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା ଯାହା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ଯେପରି କେହି ମୋତେ ବିଜୁଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲି କାରଣ ସେ ମୋ ମାମୁଁ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଞ୍ଚଲ, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଫେରିଆସିବି। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ରାନ୍ଧ। ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି କାକା। ମୋ କାକା ସୋଫାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ କାକା ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ମୋ କାକାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ 4-5 ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଜାଳି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଞ୍ଚଲ, ଆଜି ବହୁତ ଗରମ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମାମୁଁ, ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲାଣି। ମୋ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ। ମାମୁଁ ମୋତେ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ମହମବତୀ ଜାଳି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲି। ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ, ଆଞ୍ଚଲ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ମାମୁଁ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେ ଏକାଠି ରୋଷେଇ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଇଟ୍ ପୁଣି ଜଳିଗଲା। ମାମୁଁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୋର ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ମୋର ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବୁଲିଗଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଚୁକୁ କହିଲି, ଚାଚୁ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଚୁ କୁଲର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଗାଧୋଇବୁ। ଚାଚୁ ସୋଫାରେ ବସି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଚୁକୁ କହିଲି, ଚାଚୁ, ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଚୁ କହିଲା,
ଠିକ ଅଛି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ କ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ଚାଚୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଲି, ଚାଚୁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମାମୁଁ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ ମାମୁଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମାମୁଁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରୁ ମୋର ଆଖି ହଟାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖୁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ହେଲୁ। ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ସାରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମାମୁଁ ହଠାତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଞ୍ଚଲ, ତୁମ ବେକରେ ଏକ ଝିଟିପିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାମୁଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମାମୁଁ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୁଁ କେବଳ ମଜା କରୁଥିଲା। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ଆଉ ଏପରି ମଜା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଝିଟିପିଟିକୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରେ। ମୁଁ ତଥାପି ମାମୁଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଉଥିଲି। ମାମୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଲେ। ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଓଃ ମୂର୍ଖ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସାନ ଭାଉଜ ବୋଲି ମାନିବି। ସେ ମୋତେ ହସିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଶୋଇଯା, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ବସିଲି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚାଲୁ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚାଲ ଟେରାସରେ ଶୋଇବା। ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ମୋ ମାମୁଁ ବିଛଣା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଶାରୀ ଟେରାସକୁ ନେଇଗଲି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଝାଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗରମ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଆପତ୍ତି କର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହମ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏକ ହାଲୁକା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ନିଅଲ, ତୁମେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା କରିବା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି, ଗାଧୋଇଲି ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେରାସକୁ ଆସିଲି, ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଚାଲିଛି। ଆଞ୍ଚଲ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାମୁଁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମାମୁଁ ଏପରି ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ପୋଷାକରେ ଦେଖିଛି, ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡୁଛି। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାମୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ମାମୁଁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମାମୁଁ, ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁ କହିଲେ, ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀରେ କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମାମୁଁ, ମୁଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ାରୁ କେଉଁଠାରୁ ସମୟ ପାଇବି? ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆଞ୍ଚଲ, ଏବେ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲଣି। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁନିଆରେ ରହୁଛ? ଏହି ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ପୋଷାକ ପରି ପ୍ରେମିକ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ। ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମାମୁଁ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କାହାକୁ ପାଇନାହିଁ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କୁହ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାମୁଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଖେଳୁଆଡ଼ ହସ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ କୋଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆଞ୍ଚଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବି କି? ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ରାଜି ହୁଅ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ରାଜି ନ ହୁଅ, ତେବେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମର ଯୌବନର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚି ରଖ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଆଜିକାଲି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲି, ମାମୁଁ, ତୁମେ ଯାହା ଠିକ ଭାବୁଛି ତାହା। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ସେହି ଖୁସି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
आमे दुहे आमर गंतव्य स्थल पहुंचीगलु। किछि समय परे मामू मते तांको कॉलेज दिनर कहानी कहिबा आरंभ कले एवं सेही रातिरे आमे दुहे कथा होई सोई पड़िलु। मु जेतेबेले परदिन सकाळे उठिली मु लज्जारे तांको आखिरे चाहि पारिली नाही। मामू कहिले, देख आंचल, किछि जोर जबरदस्त नुहे। आम मध्यरे जहा घटिछि ताहा आम सम्मतिरे होईछि। जदि तुमे पुणी मो सहित समय बिताइबाकु चाहुछ तेबे तुमे मोते फोन करि परिबो किंबा मोते कहि परिबो। सेबेठारु प्रक्रिया आरंभ हैला। समय धीरे धीरे बीतीगला एवं मो मामूंक सहित मोर संपर्क बढ़िबाकु लागिला। एहीपरि 7-8 मास बीतीगला। तापरे गोटे दिन मो मामू मते संदेह करिबाकु लागिले। मामू मते तांको पाखरे बसाई पचारिले, आंचल कौन हेउछि, दयाकरी मोते कुह। मु मो मामूंकु कहिली, मामू सेमिति किछि नुहे, तुमे भूल बुझुछ। माँ कहिले, ठीक अछि मु तुमको विश्वास करिबि, किंतु जदि मु परे जानिबि तेबे आमे देखिबु। बाटरे तुमे एबे बड़ होई गलणी, तेणु मु भाबुछि तुमे विवाह करिबा उचित। एहा सुनी मु बहुत लरीगली। हठात संध्यारे मो मामूंको फोन आसिला। मु तांकु सबु किछि कहिली। मामू कहिले, तुमे चिंता करिबार आवश्यकता नाही, मु किछि करिबि परदिन। मामू घरकु आसी मो मांक सह कथाबार्ता करिबाकु लागिले। से कहिले, दीदी आंचल बड़ होई गलाणी, मु भाबुछि से एबे विवाह करिबा उचित। मो मनरे गोटिए पुओ अछि, से बहुत भल। माँ पचारिले, पुओटी किए? मामू उत्तर देले, से मो बंधुर पुओ। मो बंधु एवं तांको स्त्री एक दुर्घटनारे मृत्युवरण करिसंती। से सेमानंकर एकमात्र पुओ। तांकर एक भल चाकिरी अछि एवं से एका परिवार रे तांकर आउ केही नाहंती। मु केउठारु भल मेळ पाई परिबि। माईंकर कोनोसी आपत्ति नथिला, कारण पुअर कोनोसी अभाव नथिला एवं परिवार रे आउ केही नथिले। बापा माँ एपरी मेळ पाई आग्रही थिले। एहा कहि जेतेबेले मामू चालीगले मु तांकु रागी डाकी पचारिली, तुमे कौन करिछ? मामू कहिले, चिंता कर नाही, से बहुत निर्दोष। विवाह परे मध्य आम संपर्क रे कोनोसी पार्थक्य हेबो नाही। तुमे तुम स्वामींक सहित खुशी रहिबा उचित एवं जदि तुमे मते मने पकाओ मते फोन कर। एहा सुनी मु मध्य खुशी हेली। किछि दिन परे मु विवाह कली। मो स्वामी बहुत निर्दोष थिले एवं मोर प्रत्येक खुशीर जत्न नेउथिले। मोर तांको विरुद्धरे कोनोसी अभियोग नथिला। समय धीरे धीरे बीतीगला। आम विवाह परे 2 वर्ष बीतीगला, किंतु मामू एवं मोर एक दृढ़ संपर्क थिला। तेतेबेले मु अनुभव कली जे हुएत मु जाहा करूछि ताहा भूल थिला, कारण मु एबे विवाहित एवं मो स्वामी को ठकिथिली। किंतु मु मो मामूंक सहित समय बिताइबाकु मध्य उपभोग करुथिली। मु मो स्वामी को भल पाउनथिली बोली नुहे, मो स्वामी मते बहुत भल पाउथिले, किंतु मु मो मामूंक सहित समय बिताइबाकु मध्य उपभोग करुथिली। समय धीरे धीरे बीतीगला एवं मो विवाहर 3। तेणु मु भाबु नाही जे आमे आउ हमर संपर्क जारी रखिबा उचित, कारण जदि माउसी जानि जानती तेबे एहा तुमर एवं मोर जीवन को नष्ट करिपारे। तेणु आमको एबे एही संपर्क को शेष करिबा उचित। माउसी राजी होई कहिले, आंचल तुमे ठीक कहुछ। एहा सहित मु माउसींक सहित समस्त संपर्क शेष करिदेली। मु शांति रे थिली। किछि समय धरी मु जेउ अस्वस्थी अनुभव करुथिली ताहा एबे एक आनंद। सेमाने कुहंती जदि सकाळे भूली जाइथिबा केही संध्यारे फेरी आसे तेबे सेमानंकु भूली जाय नाही। मु मध्य द्वैत जीवन बंचिबाकु क्रांत होई जाइथिली। प्रारंभरे सब किछि एते सुंदर लागुथिला, किंतु एबे मु लज्जित अनुभव करुथिली। मु काहीकि एपरि भूल करूछि बोली भाबुथिली। सेथिपई मु एही निष्पत्ति नेइछि। तेणु बंधुगण, आपण मानंकु एही कहानीटी किपरि लागिला दयाकरी आमको मंतव्य जणांतु। जदि आपण एही कहानीटी उपभोग करिसंती तेबे दयाकरी एहाकु लाइक करंतु एवं आपणक बंधुमानंक सहित शेयर करंतु। एही भली आहुरी रोमांचकर कहानी पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु।